Hello everyone, this is Ranjit, Faculty of Physics. Welcome to Mass Physics MNR. ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ తెలంగాణ, ఏపీ, ఐపీలో జరిగేటటువంటి ఎగ్జామ్ కొరకు ఈ వీడియో ఛానల్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు 60/60 మార్క్స్ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ సాధించే విధంగా మేము ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. దీనిలో ముందుగా మనకు ఈరోజు టాపిక్లో మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో 4 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినగలరు. రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎన్ఆర్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఆ యాప్లో వినండి. ఈరోజు మనం మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో 4 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాని. నెక్స్ట్ వన్, దీనిలో వెయిటేజీ ఇంటర్మీడియట్లో మనకు వెయిటేజీ 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. టోటల్ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 6 మార్క్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈ టాపిక్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాని. రైట్, ఫస్ట్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం గివ్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద magnetic field and electrical current. Magnetic effect of current was discovered by Ørsted scientist in 1820. First one, what is the relation between the magnetic field and current? What is the importance of Ørsted experiment? What is the importance of Ørsted experiment? First one, introduction part, only introduction part. Ørsted, for example, this is the current carrying conductor, carrying current I. Suppose when magnetic needle is placed near to the current carrying wire, it will be deflected. Why? Because current carrying conductor produces magnetic field around it. Suppose this is the another one current carrying conductor. Here current direction in downwards. Here magnetic needle is placed near the conductor. It will be deflected in opposite direction. What is the final conclusion? Suppose when magnetic needle is placed near to the bar magnet, it will be deflected because of bar magnet produces the magnetic field around it. Similarly, when magnetic needle is placed near to the current carrying wire, it will be deflected in one direction. If current moves in opposite direction, it will be deflected in opposite direction. What is the final conclusion? Every current carrying wire produces the magnetic field around it. Generally, every bar magnet produces the magnetic field around it. Similarly, every current carrying conductor produces the magnetic field around it. This experiment was first observed by scientist Ørsted in 1820. What is the importance of Ørsted experiment? Every current carrying wire produces magnetic field around it, which is perpendicular to the conductor. Next one, this experiment observed by 1820. Next one, what is the direction of magnetic field? Direction of magnetic field is obtained by using right hand thumb rule. Right hand thumb rule. What is the right hand thumb rule? For example, just imagine when current carrying wire is placed in a right hand, thumb gives the direction of the current, remaining folded fingers gives the direction of magnetic field. Suppose here current in upward direction, this is the direction of magnetic field. If current is downward direction,
This is the direction of magnetic field. So Ampere, right hand thumb rule. What is the right hand thumb rule? Thumb gives the direction of current, and folded fingers gives the direction of magnetic field or magnetic lines of force. Next, folded fingers gives the direction of magnetic field or magnetic lines of force. For example, this is the current carrying wire. Here current in upward direction. According to right hand thumb rule, just imaginary right hand, next current carrying conductor is placed in a right hand. So this is the direction of current. Thumb gives the direction of current, and folded fingers gives the direction of magnetic field. So here fingers into the plane of the paper. Is represented by cross. Here out of the plane of the paper is represented by dot. What is the cross? Cross indicates the direction of magnetic field into the plane of the paper, and dot gives the direction of magnetic field out of the plane of the paper. Here cross means magnetic field inwards, and dot means magnetic field outwards. Dot means outwards. Right, next one. This is the first one. Importance of Firestone. Current carrying conductor produces the magnetic field around it. The direction of magnetic field can be obtained by using right hand thumb rule. Right, next, what is the right hand thumb rule? Next one, current carrying conductor is placed in our right hand. Thumb gives the direction of the current. Remaining folded fingers gives the direction of magnetic field. Suppose if the current in downward direction, right, current downward direction, thumb gives the direction of current. Here folded finger direction of magnetic lines of force. Here inwards means next one dot, cross. Here field dot means outwards. This is the direction of magnetic field can be obtained by using right hand thumb rule. Next one, మనకి ఈ క్వశ్చన్ లో దిస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. మనకు 4 మార్క్స్ ఈ టాపిక్ లో ఇంపార్టెంట్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ టాపిక్ లో మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం వెయిటేజీ. నెక్స్ట్ వన్ 4+2. ఇందులో ఈ టాపిక్ నుంచి 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, టోటల్ 6 మార్క్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఉండేటటువంటి వెయిటేజ్. రైట్, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. State and explain Biot-Savart law. Biot and Savart. Next one, scientist names we. Right, next one. Biot-Savart law gives the relation between the current and magnetic field. By using Biot-Savart law to find the magnetic induction field at given point. First one, this is for example, this is the current carrying wire. So current carrying wire, straight conductors undochu or curve shape conductors undochu. This is the conductor. Here carrying current I. Next one, I is the current flowing through the conductor. According to Oersted experiment, every current carrying conductor produces the magnetic field around it. Now to find the magnetic field at point P, ఈ పొజిషన్ లో మనం magnetic field find out చేయాలి. Next one, find the magnetic field at point P. According to Ampere right hand rule, what is the direction of magnetic field at point P? This is the direction. This is the thumb gives the direction of current, folded fingers gives the direction of magnetic field. Here fingers inwards. So direction of magnetic field at point P is inwards. Inwards is represented by cross. Cross indicates the direction of magnetic field into the plane of the paper. So next, I is the current flowing through the conductor. To find the magnetic field at point P, which is at a distance small r
from the conductor, which is a distance small r from the conductor. Next one, magnetic field is represented by dB. Here total length of the conductor is L. Total length of the conductor is L. So magnetic small element of length, small part of length, that is dl. Small part of length is dl. What is the dl? dl is the length of element, small part of length. L, total entire conductor length of the conductor L. Find the magnetic field at point P. So magnetic field is represented by capital B. Here magnet, according to Oersted, every current carrying conductor produces magnetic field around it. Here magnetic field at point P is dB due to the element of length, that is dl. dl length valla produce అయిన magnetic field at point P దగ్గర, that is dB. So dB is the, what is the dB? dB is the magnetic field due to the element of length. So here magnetic field, what is the dB? First one, dB is the magnetic field, induction field due to dB, magnetic field due to the element of length, Next one, dB indicates the magnetic induction field due to the element of length. Next one, what is the R? R is the position vector. R is the position vector. Next one, dl is element of length. dl is element of length. So here magnetic field ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? magnetic field depend upon current, magnetic field depend upon distance, magnetic field depend upon angle between dl and r, that is theta. Next one, according to Biot-Savart law, magnetic induction due to due to element of length. Element of length ante value, element of length means dl. Magnetic field due to the element of length, that is bracket lo dl is right. Next one, a factor మీద depend అవుతుంది. As the current increases, magnetic field also increases. What is the relation between the magnetic field and strength of the current? As the current increases, magnetic field around the conductor also increases. What is the relation between the magnetic field and current, magnetic field and length? Directly proportional to. Magnetic field due to the element of length is directly proportional to dl. Next one, dB directly proportional to dl. What is the dB? dB is the magnetic induction due to element of length. Only dl small part of length వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన magnetic field point P దగ్గర dB. అంటే dB proportional dl means as the length increases, magnetic field also increases. That is the directly proportional to. అంటే dl వాల్యూ పెరిగినట్లయితే dB వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ పెరుగుతుందని, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ పాయింట్, ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్, dB ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? dB ఫస్ట్ వన్ కేస్ I తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, యాజ్ ద లెంత్ ఇంక్రీజెస్ dB ఇంక్రీజెస్, రైట్? ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. యాజ్ ద కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, magnetic field also increases. As the current increases, magnetic field also increases.
What is the relation between the magnetic field and strength of the current? Right. Next one, dB proportional to I. dB proportional to I. Magnetic, next one, induction due to the element of length is directly proportional to the strength of the current. As the current increases, magnetic field also increases. Right. Next one, third one point. Right. Next one, dB depend upon first one condition, dB depend upon dl. Second one point, dB depend upon strength of the current. Next one, dB depend upon theta. dB depend upon theta. What is the theta? Theta is the angle between dl and r nothing but position vector. Here next one, dl in the direction of current. Here theta is the angle between dl and r. So next one, strength of the magnetic field at point P is directly proportional to sine theta. What is the theta? Theta is the angle between dl and position vector. And a magnetic field, induction field due to the element of length is directly proportional to the sine of angle between dl and r. Next one, dB depend upon r. So generally మన కండక్టర్ కి నియర్ గా ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ magnetic field decreases. What is the relation between the magnetic field and distance? So magnetic field due to the element of length is inversely proportional to the square of the distance. dB proportional to the square of the distance. R is the distance. Square of the distance means R square. dB inversely proportional to square of the distance. That means dB proportional to 1 by R square. What is the first one point? Magnetic induction due to the element of length is directly proportional to the element of length. Second one, magnetic induction due to element of length and element of the small element valla produce a magnetic field. Magnetic induction field due to the element of length is directly proportional to the strength of the current. Next one, third one, magnetic induction due to the element of length is directly proportional to sine of angle between element of length and position vector. Next one, magnetic induction field due to the element of length is inversely proportional to the square of the distance of the point from the conductor. So next one, this is the relation. But what is the ikkada mana question lo state and explain Biot-Savart law anadu. What is the statement? Ide value statement ga rayali. What is the statement? Statement ela తీసుకుంటాం? Magnetic induction due to the element of length is directly proportional to element of length, comma, strength of current, comma, sine of angle between dl and r, and inversely proportional to square of the distance. This is the statement for Biot-Savart law. Right. Next one, ఈ కాంబినేషన్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? dB proportional dl, dB proportional I, dB proportional sin theta, dB proportional to 1 by r square. Right. Next one, this is the first one equation. Next one, second one. Next one, third one. Next one, fourth equation. Right. Next one, ఈ 4 equations నుంచి మనం ఏం నోట్ చేసుకోవచ్చు? From equation 1, 2, 3 and 4. Right. ఏమో రాసుకోవచ్చు? dB proportional to first one dl, next one I, next one sin theta by inversely proportional distance కాబట్టి square of the distance r square. ఇదే next one dB proportional to I ముందుకు రాసేస్తున్నాను. dB proportional to next one dB directly proportional remove చేసి here constant equal to mu naught by
mu naught by 4 pi into I into dl, next one into sin theta by r square. This is the formula for Biot-Savart law. Next one, for example, magnetic field entire conductor B equal to integration dB, integral dB చేస్తాం. This is the dB equal mu naught by, for magnetic induction due to the element of length, dB equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square. Next one, in vector form. In vector form, ఇదే ఫార్ములా నెక్స్ట్ వన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, dB equal to mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi into I into next one dl bar cross r bar by r cube. This is the in the vector form Biot-Savart law. రైట్, మనకు ఆల్రెడీ కండిషన్ తెలుసు, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లో ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈక్వల్ టు ఏబి సైన్ థీటా ఇంటూ ఏబి సైన్ థీటా ఇంటూ ఎన్ క్యాప్. ఇయర్ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ అంటే డిఎల్ ఆర్ సైన్ థీటా బై ఆర్ క్యూబ్. డిఎల్ ఆర్ సైన్ థీటా బై ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఆర్కి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఐడియల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. అంటే ఏ బార్ క్రాప్ ఎన్ కాప్ ఇస్ ద unit vector, its direction perpendicular to the plane containing a bar cross b bar. Similarly ఇక్కడ కూడా మనకు magnetic field dB అనేది వెక్టార్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద r bar, నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ద dl bar, నెక్స్ట్ వన్ r bar cross dl bar అంటే డైరెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ లేదా అవుట్ ఆఫ్ ది పేపర్, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ magnetic field. ఆర్ నెక్స్ట్ వన్ dl cross r into the plane of the paper అంటే magnetic field inwards or outwards into the plane of the paper or out of the plane of the paper అంటే dl bar cross r bar indicates the direction of magnetic field. This is the Biot-Savart law. Mu naught is the permeability of free space. Mu naught is the permeability of free space. Mu naught dB equal mu naught by 4 pi into I into dl bar cross r bar by r cube. This is the Biot-Savart law. 4 marks the most important question, right? దీనిలో మనకు ఫస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ మనం ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని స్టేట్మెంట్ రాయాలి. అంటే స్టేట్మెంట్ ఎలా రాసుకుంటాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ టు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్, కామా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కరెంట్, కామా సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ డిఎల్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్, అదే స్టేట్మెంట్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ డెరివేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ డిరైవ్ an expression for the magnetic induction at the center of a current carrying circular coil using Biot-Savart law. మన సర్క్యులర్ కాయిల్ సెంటర్లో కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం లాస్ట్ వన్ టాపిక్ Biot-Savart లాని యూజ్ చేసి ఒక కండక్టర్ నుంచి సర్టెన్ డిస్టెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అది నెక్స్ట్ వన్ కర్వ్డ్ షేప్ అయిన ఉండొచ్చు కండక్టర్ అనేది అక్కడ. మరి ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా Biot-Savart లా యూజ్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయబడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ coil here carrying current I. This is the current carrying circular coil current flow అవుతుంది. Radius of this circular coil is small r. Find the magnetic induction at the center of current carrying circular coil. బట్ మనం ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటుండు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్, ఈ పాయింట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. అకార్డింగ్ టు ఆంపియర్ or according to right hand thumb rule, this is the inverse, here outwards. Direction of magnetic field outwards at a dot, but మన ఈ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి magnetic field. Here current flowing through the circular coil in anti-clockwise direction. Here direction of the magnetic field out of the plane of the paper, outwards. So మనం ఫస్ట్ వన్, ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ టోటల్ లెంత్ L,
but circular coil means small element or length of the element. Total length of the circular coil L, only small element of length, and a small element of length is represented by dl. First one, to find the magnetic field at center of the circular coil, that is the point P. Point P is at the center of the circular coil. ఈ పాయింట్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. Center of the circular coil. Total length L, only dl length. Magnetic field due to the small element is dB at point P. dl length వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ P దగ్గర ఎంత అనుకుంటున్నాం? dB. What is the dB? dB is the magnetic field due to the small element of length. According to Biot-Savart law, this is the current anti-clockwise direction. This is the direction of the current tangent. So dl is in the direction of current. In the direction of, this is the position vector. This is the position vector. What is the angle? What is the angle between dl and r? Angle between the dl and r, theta equal to 90 degrees. 90 degrees. According to Biot-Savart law, what is the formula? According to Biot-Savart law, according to Biot and the scientist name, Biot and Savart scientist name. What is the formula? First one question lo మనం already discuss చేశాం. According to Biot-Savart law, dB equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. This is the formula for Biot-Savart law. But ఈ diagram లో what is the angle between the dl and r? That is theta equal to 90 degrees. The next one, angle between dl and r, is 90 degrees. So theta equal to, that is theta equal to 90 degrees. Next one, dB equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta equal to 90, sin 90 equal to 1. So I into dl by r square. But here dB is the magnetic field due to the only element of length, that is dl. మరి కంప్లీట్ గా dl I into dl total ఎంటైర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వన్, dl అంటే ఇంటిగ్రేషన్ dB. అంటే నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎంటైర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఆర్ ఫర్ ఎంటైర్ కండక్టర్, ఎంటైర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నప్పుడు ఎబో ఈక్వేషన్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇది ఓన్లీ డిఎల్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్, మరి టోటల్ లెంత్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే మనం ఎబో ఈక్వేషన్ డిబిని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, బి ఈక్వల్ టు ఎంటైర్ లెంత్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ బి, అంటే బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డిబి. నెక్స్ట్ వన్, బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డిబి, బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ dB equal to mu naught by 4 pi into I dl by r square. So here mu naught I by 4 pi r square constant, and B equal to mu naught I by 4 pi r square, remaining constant, remaining value integration dl. Integral dl. So dl small element of length, integral dl means dl plus dl మొత్తం total length of the conductor, and integral dl equal total length of the conductor, I think what circular coil L. And the next one, integral dl equal to next one L.
So next one, B equal to mu naught I by 4 pi r square integral dl L. L means here L is the length of the circular coil equal to circumference of the circle. Length of the circular coil equal to circumference of the circle. And the next one, L equal to value 2 pi r. Next one, B equal to mu naught I by 4 pi r square into L equal to 2 pi r. L equal 2 pi r. Next one, ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ r, నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్, పై క్యాన్సల్, 2 1 జా, ఇక్కడ 2 2 జా. రైట్. రిమైనింగ్ వాల్యూ b ఈక్వల్ టు mu naught I by 2r. This is a magnetic field at the center of the circular coil. Magnetic field at the center of the circular coil. For example, if coil contains n turns, if the coil contains n turns, only ikkada one turn annappudu one turn mu naught I by 2r. If coil contains n turns, అప్పుడు ఏమని తీసుకోవచ్చు? If coil contains n turns, then b equal to 1 turn mu naught I, 1 into mu naught I by 2r, 2 turns 2 into mu naught I by 2r, 3 turns 10 into 3 into mu naught I by 2r. If coil contains n turns, b equal to n into mu naught I by 2r, that is equal to mu naught ni by 2r. This is the formula for magnetic induction at the center of the circular coil. Center of the circular coil. What is the r? Here r is the radius of the circular coil. Radius of the circular coil. Okay. Right. I is the carrying current. I is the carrying current. Carrying current. Right. Next one. R is next one. dB is the dl. dl is the element of length. Small element or element of length on the coil. Element of length. Okay. Right. Next one. dB is the magnetic field. Magnetic induction field due to element of length. Due to element of length. Right. ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్స్ లో derive an expression for the magnetic induction at the center of current carrying circular using Biot-Savart అన్నప్పుడు, right, magnetic induction at the center of the circle B equal formula mu naught Ni by 2r. Mu naught is the permeability of free space and number of turns I current, or is the radius of the circular coil. Right. ఇది సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్ ఏమిదో మనం నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆంపియర్స్ లా ఆర్ ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా. ఇందులో మనకు మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఇది 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఆంపియర్స్ లా. ఇందులో స్టేట్మెంట్ ఏముంటుంది? The line integral of magnetic induction field the line integral of magnetic induction field around any closed path is equal to mu naught times total current or net current. Mu naught times net current enclosed by closed surface. The line integral of magnetic induction field అంటే నెక్స్ట్ వన్
line integral of magnetic induction field B bar, integral B bar dot dl bar is equal to mu naught times the current అన్నాడు. అంటే mu naught into I or I net current or total current. This is the statement. రైట్, ఈ స్టేట్మెంట్ మనం కంప్లీట్గా ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు ఐర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎవ్రీ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, కరెంట్ వైర్ ప్రతి వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ఐర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హియర్ I is the strength of the current, here this is the current carrying wire, produces magnetic field around it, For example, here total length of the closed path, L equal to, for example, 5 centimeter అని తీసుకున్నాను. L equal to దీని అరౌండ్ కంప్లీట్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సపోజ్ 50 మైక్రో టెస్లా అని తీసుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఫీల్డ్ ఇస్ సేమ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ది సర్కిల్ మీద ప్రతి దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఈ బి అనేది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్, దాని అరౌండ్ ఉన్న మొత్తం టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వన్ క్లోజ్డ్ పాత్ 50 మైక్రో టెస్లా అన్నాం. అంటే టోటల్ 5 సెంటీమీటర్ లెంత్కి ఇక్కడ 50 మైక్రో టెస్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే 1 సెంటీమీటర్కు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 10 మైక్రో టెస్లా. అంటే అకార్డింగ్ టు ఆంపియర్ సర్క్యూట్లో ఎలా తీసుకున్నాం? ఇక్కడ బి ఇంటూ దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి? దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్గా 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. 5 పార్ట్స్, 1 2 నెక్స్ట్ 1 3 4 నెక్స్ట్ 1 5 అనుకుందాను. ఇది 1 పార్ట్, ఇది డిఎల్ అనుకుందాను. 1 పార్ట్ ఇది ఒక డిఎల్, 2 పార్ట్ డిఎల్, థర్డ్ 3, ఇది 4, నెక్స్ట్ 1 ఇది 5, అంతే కదా. కంప్లీట్ ఎన్ని పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్. అంటే డిఎల్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ కదా. నేను టోటల్ లెంత్ ఎల్ ఈక్వల్ 5 అన్నాను. అంటే డిఎల్ అంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ, ఈ డిఎల్ వాల్యూనే 1 సెంటీమీటర్. అంటే ఇది 1 ఇది 1 1 1 టోటల్ 5 అవుతుంది. మరి నెక్స్ట్ 1 ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది? ఈ డిఎల్ వాల్యూ 1, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఈక్వల్ టు ఇది 10. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఎంత? డిఎల్ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈక్వల్ టు 10. సేమ్ కండిషన్, డిఎల్ ఈక్వల్ వాల్యూ నెక్స్ట్ 1 డిఎల్ ఈక్వల్ 1, డిఎల్ ఈక్వల్ 1, ఇది ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి 10 వాల్యూ. ఇప్పుడు టోటల్ క్యాల్కులేషన్ మనం ఎలా తీసుకుందాం? ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఆంపియర్ సర్క్యూట్లో లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ బి ఇంటూ మనం ఎలా చేసినట్టు ఈ వాల్యూ మొత్తం కంప్లీట్గా ఎలా వస్తుంది? బి ఇంటూ డిఎల్ఏ కదా. అంటే ఇంటిగ్రల్ బి ఇంటూ డిఎల్, ఫస్ట్ 1 పార్ట్కి అప్లై చేశాను, ప్లస్ బి ఇంటూ డిఎల్ సెకండ్ పార్ట్, బి ఇంటూ డిఎల్ థర్డ్ పార్ట్, ప్లస్ బి ఇంటూ డిఎల్ నెక్స్ట్ 1 ఫోర్త్ 1, నెక్స్ట్ 1 బి ఇంటూ డిఎల్. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది? బి ఇంటూ డిఎల్, బి వాల్యూ 10 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10 ఇంటూ 1. టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వచ్చింది? 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 10, టోటల్ వాల్యూ 50 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకు అంటే ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఎల్ ప్లస్ బి డాట్ డిఎల్ ప్లస్ బి డాట్ డిఎల్ ప్లస్ బి డాట్ డిఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అక్కడ టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే దాని టోటల్ వాల్యూని బి ఇంటూ డిఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ డిఎల్ అంటే అదే ఇంటిగ్రేషన్ బిడిఎల్ రాస్తాం. అంటే ఇంటిగ్రల్ బిడిఎల్ ఇదే వాల్యూని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము. అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈక్వల్ టు mu naught times, mu naught is the permeability of free space, mu naught times the net current అన్నాను, I net, రైట్. ఈ టాపిక్ మనకి ఇందులో నుంచి ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థమైపోయింది. mu naught I net ఎలా తీసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I net కరెంట్ ఇదే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది I ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఆంపియర్, అనదర్ వన్ కరెంట్ వైర్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, ఇది 5 ఆంపియర్స్ అనుకోండి. అప్పుడు నెట్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇది అప్ ఇది డౌన్, నెట్ కరెంట్ 10 - 5
that is equal to 5. That is the net current. And a line integral of magnetic induction around closed path is equal to the mu naught times the net current. This is the statement for Ampere circuit law. రైట్, దీన్ని మనం ఎలా ప్రూఫ్ చేయాలి? దీని ప్రూఫ్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో. రైట్, అది ప్రూఫ్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. మనకు కీ పాయింట్లో అంటే పేపర్ కరెక్షన్ అప్పుడు కీ పాయింట్లో ఎలా అయితే ఇస్తాడో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నాము. 100% మనం ఇలాగనే ఇది ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. రైట్, ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చేద్దాం. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈక్వల్ టు mu naught times the net current enclosed by the closed surface. For example, this is the statement. Next one page lo mana discuss cheddam Ampere circuit law. This is the current carrying conductor. Here dot indicates the direction of current outwards. Here dot, this next dot indicates the current carrying conductor emerging out and perpendicular to the plane of the paper. This is the current carrying. So according to Oersted experiment, current carrying conductor produces the magnetic field around it. And let us consider different path around the conductor, different paths. One path then around, this is the current carrying wire or current carrying conductor. Just the next one, this is the imaginary loops around the conductor. One loop, one path 1 is circle, is one point తీసుకుంటాం. path 1 circle. Next one, remaining path 2 and path 3 general shape అంటే different shape తీసుకుంటున్నాను. Right, next one, this is another one shape అనుకుందాని, another one. Right, ఇలా తీసుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా సర్కిల్ అవుతుంది. నేను కొంచెం చేంజ్ చేద్దాను, డిఫరెంట్ షేప్. రైట్, ఇది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ షేప్లో తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ వన్ పాత్ సర్క్యులర్గా ఉంది, సెకండ్ పాత్ వన్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్ this is the second path అనుకుంటున్నాం, second path. Right, next one is path 1, path 2, ఇంకొక నెక్స్ట్ వన్ కూడా తీసుకుందాని, డిఫరెంట్ అనుకుందాని, ఇది path 3, 1 2 3. సో మనం ఐపీ ఎగ్జామినేషన్లో ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఫాలో కావాలి బోర్డ్ ఆఫ్ కీ ప్రకారము. Right, next 1 2 3 different paths. This is the current carrying conductor produces the magnetic field around it. Path 1 is circle. So దాన్ని బేస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, dl is the element of length, small element. దీని మీద తీసుకుందాం, dl is the small element of length. Here element of length, dl is the element of length. This is a current carrying conductor. Here dl makes ends of the element of length makes an angle d theta at the with conductor, current carrying conductor. R is the radius of the circular path. So next one, statement according to B into dl. Magnetic induction field, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాము జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ B into dl అంటే నెక్స్ట్ వన్ B బార్ డాట్ dl బార్ ఈక్వల్ టు డాట్ ప్రొడక్ట్ మనం ఏం రాసుకుంటాం, B dl cos theta, ఇంతేనా ఫార్ములా. బట్ నెక్స్ట్ వన్, కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ dl, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ here dB. నెక్స్ట్ వన్, here dl అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. రైట్, దట్ ఈస్ ద dB.
dV or B. Next one, same field, right? Next one, here element dl, magnetic field here B. This is the direction of magnetic field. Next one, here theta equal to angle 0 degrees. B and dl in the same direction, angle between the B and dl equal 0. So B bar dot dl bar equal to value ఏమవుతుంది? B bar dot dl bar equal to BDL. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనం యాంగిల్ జనరల్గా యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ అంటే డి థీటా, అంటే డి థీటా ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఈక్వల్ ఆర్క్ లెంత్ అంటే డిఎల్ అవుతుంది, స్మాల్ ఎలిమెంట్, బై రేడియస్ ఆర్. దీని నుంచి మనం డిఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ డి థీటా అని రాస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్, బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ బి ఇంటూ డిఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ డి థీటా, ఆర్ ఇంటూ డి థీటా. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే కంప్లీట్ ఎంటైర్ కండక్టర్ ఎంటైర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ తీసుకోవాలి కదా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వన్ బి ఇంటూ, ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ అంటే బి ఈక్వల్ ఫార్ములా మ్యూ నాట్ I by 2 pi r into r. Next one, integral d theta, r constant కాబట్టి integral d theta. Right, next one, ఇక్కడ యాంగిల్ d theta, integral d theta, integral d theta అంటే theta అంటే మొత్తం ఎంటైర్ కండక్టర్ అన్నప్పుడు theta ఈక్వల్ టు 60 degrees 360 degrees అవుతుంది. అంటే 360 degrees అంటే 2 pi రేడియన్స్ అవుతుంది, రైట్. అంటే ఇంటిగ్రల్ డి థీటా ఈక్వల్ టు థీటా అంటే ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎంటైర్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నప్పుడు థీటా ఈక్వల్ 360, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2 పై రేడియన్స్. అంటే బి ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ ఐ బై 2 పై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ డి థీటా 2 పై రేడియన్స్. నెక్స్ట్ వన్, 2 పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే ఇంటిగ్రల్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈక్వల్ టు mu naught I. This is the Ampere circuit law formula, right? అయితే నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ కంప్లీట్గా మరి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ షేప్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇదే ఫార్ములాని మనం నెక్స్ట్ వన్ షేప్ సెకండ్కి అప్లై చేసినా కూడా ఇంటిగ్రల్ డి థీటా అంటే ఇక్కడ వాల్యూ నెక్స్ట్ వన్ 2 పై వాల్యూ వస్తుంది. థర్డ్ వన్ షేప్ కూడా అదే వస్తుంది. అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ సర్క్యులర్ పాత్, ఏ పాత్కి అప్లై చేసినా అదే ఫార్ములా ఉంటుంది. అంటే ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది నెట్ కరెంట్ ఆర్ టోటల్ కరెంట్. అది దిస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ద స్ట్రైట్ కండక్టర్. మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. బి ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ ఐ బై 2 పై ఆర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఒకటి మనకు ఫార్ములా ఇక్కడ ఐడియా ఉండాల్సినటువంటి ఫార్ములా, రైట్. ఇది ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ వన్ కంటిన్యూషన్ డెరివేషన్. ఫోర్త్ వన్ క్వశ్చన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ద లాంగ్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. సో ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ నుంచి లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉందని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం, రైట్. ఫస్ట్ వన్, దిస్ ద లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ carrying current I. I is the carrying conductor. Current carrying conductor
here carrying current I. To find the every current carrying conductor produces the magnetic field around it. But మనకు find out చేయాల్సింది. To find the magnetic field at point P, ఈ పాయింట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ లో రైట్. నెక్స్ట్ వన్ జస్ట్ ఇక్కడ ఇమాజినరీ క్లోజ్డ్ లూప్ ఆర్ అంపీరియన్ లూప్, జస్ట్ ఇమాజినరీ. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, జస్ట్ ఇమాజినరీ క్లోజ్డ్ లూప్, ఇమాజినరీ క్లోజ్డ్ లూప్. Imaginary closed loop to find the magnetic field at point P. At point P. Right. Next one, point P, which is at distance small r from the current carrying wire. To find the magnetic field at point P, ekkada find out cheyali magnetic field at point P. Right. Here consider element of length dl on the imaginary circular loop dl. Next one, according to Ampere right hand thumb rule, this is the direction of magnetic field, tangent. అంటే ఎక్కడ tangent డ్రా చేసినా కూడా it is the direction of magnetic field అవుతుంది. This is the B direction. dl in the direction of B, dl direction కూడా సేమ్ అవుతుంది. Right. Here angle between the B and dl equal to theta, same direction. Right. ఇక్కడ తీసుకుంటే this is the tangent magnetic field, this is the tangent magnetic field, this is the tangent magnetic field. Right. Next one, according to Ampere circuit law, line integral of magnetic induction around closed path equal mu naught times the net current. మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనం తీసుకుందాన్ని ఇంటిగ్రల్, ఫస్ట్ వన్ b bar డాట్ dl bar, b bar డాట్ dl bar ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా ఏంది, డాట్ ప్రోడక్ట్ లో bdl cos theta, ఇంతేనా. టోటల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే b bar డాట్ dl bar ఈక్వల్ టు bdl cos theta. Here angle between the b and dl theta equal to 0 degrees. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది, b bar డాట్ dl bar ఈక్వల్ టు bdl cos 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి bdl. బట్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ రైట్ డ్యూ టు ద స్మాల్ ఎలిమెంట్ లోనే తీసుకున్నాం b టు dl. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, టోటల్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్, ఇంటిగ్రేటింగ్. సో టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ b ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ b bar dot dl bar, that is equal to next one integral b constant, next one integral dl. and integral dl means total length of the circular path, total length of the circular path. Integral dl means ఏంటి ఇక్కడ total length of the circular path, that is equal to circumference of the circle ena, that is equal to 2 pi r కదా, 2 pi r. and next one integral b bar dot dl bar equal to b into integral dl అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు 2 pi r. This is the equation 1. This is the equation 1. According to Ampere circuit law, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. According to Ampere circuit law, Ampere circuit law, Ampere circuit law, what is the formula? Integral of magnetic induction around closed path equal to mu naught times the net current ena, and integral line integral of b bar dot dl bar equal to mu naught I. This is the equation number 2. Next one, from
ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 దీని చివర రాసుకోండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ b బార్ డాట్ dl బార్ ఈక్వల్ టు b ఇంటూ 2 పై r. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ b బార్ డాట్ dl బార్ ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ I. సో దేర్ ఫోర్ b ఇంటూ 2 పై r ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ I. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ at point P due to the long straight conductor అంటే B equal to అంటే B equal to mu naught I by 2 pi R. ఇదే మన ఆంపియర్ సర్క్యూట్లలో ఫార్ములాలో యూజ్ చేసాం డెరివేషన్లో. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ r ఫ్రమ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా B equal mu naught I by 2 pi R. R is the next one, point P at distance small r from the conductor. R is the distance, nothing but I is the strength of the current. Magnetic field due to the long straight conductor. What is the formula? B equal mu naught I by 2 pi R. This is the next one. Question 4 marks లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. మనం డెరివేషన్ ఫార్ములా ఫాలో కావాలి. R అనేది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది point P from the conductor. I is the current flowing through the conductor. dl is the element of length. Right? Next one question మనకు 4 marks లో లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ 4. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. డిరైవ్ an expression for the magnetic dipole moment of revolving electron. Magnetic dipole moment of revolving electron, right? Revolving electrons behaves as a magnetic dipole moment. For example, this is the nucleus. Electron revolving around the nucleus in a circular orbit. Here radius of the circular orbit small r. Radius of the circular orbit small r. Speed of the revolving electron v. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ సపోజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందంటే కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మరి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఈ క్వశ్చన్లో మనకు ఒక ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M ఈక్వల్ టు NIA అనే ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. I is the strength of the current, A is the area of the coil, N is the number of turns. ఇలా ఓన్లీ 1 అవుతుంది కండిషన్ కాబట్టి N ఈక్వల్ 1 అవుతుంది. అంటే మనకు ఫస్ట్ వన్ మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంది? ఇక్కడ M ఈక్వల్ ఈ క్వశ్చన్ రాగానే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఫస్ట్ వన్ M వాల్యూ M ఈక్వల్ టు NIA అనేది ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. N ఈక్వల్ టు 1 ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ M ఈక్వల్ టు IA. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ M ఈక్వల్ టు IA. అంటే I మీన్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది కరెంటు. నెక్స్ట్ వన్ A ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్. మరి మనకు ఆల్రెడీ కరెంటు ఫార్ములా ఏం ఐడియా ఉంది అంటే స్ట్రెంత్ కరెంటు I ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ బై టైమ్ Q/T. I ఈక్వల్ Q/T. అంటే నెక్స్ట్ వన్ మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూ వస్తుంది M ఈక్వల్ టు I ఇంటూ A ప్రకారం. అది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇయర్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ రేడియస్ R విత్ స్పీడ్ V. జనరల్గా మనం ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ R ఇస్ ద వాట్ ఈస్ R is the radius of circular orbit. What is the V? V is the velocity or next one speed of electron. Next one charge of electron. Generally charge Q తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. charge of electron అంటే Q ఈక్వల్ టు స్మాల్ e తోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Time taken by the electron to complete one revolution, that is called time period అంటే capital T. అంటే time is equal to distance by velocity అని రాస్తాం. అంటే 1 revolution కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఆ టైంని టైం పీరియడ్ అంటాం.
మరి 1 రివల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈక్వల్ టు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2πr. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను అంటే టైమ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా మనకు ఫార్ములా టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్. ఇది రాసుకుందాం ఫస్ట్ వన్. అంటే 1 రివల్యూషన్ ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్ చేస్తే టైం పీరియడ్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ. 1 రివల్యూషన్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అనేది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్కి ఈక్వల్. అంటే ఆ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఏమవుతుంది 2πr. ఇయర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ v అంటే వీనే రాస్తున్నాను టీ ఈక్వల్ 2πr/v. నెక్స్ట్ వన్ ఇదే వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీలో రాస్తున్నాను. అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 1/టైం పీరియడ్ 1/టైం పీరియడ్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మరి వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ ఇన్ 1 సెకండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు 1/T రాయొచ్చు. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈక్వల్ టు 1/T అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది 1/2πr/v. అంటే రెసిప్రోకల్ కదా అంటే v/2πr. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ 1 సెకండ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే v/2πr ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఒకటే కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఒకటే ఫార్ములా I × A. I అంటే కరెంట్ ఈక్వల్ చార్జ్ బై టైం. ఆ టైం అయిన రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను. ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటిది I ఈక్వల్ టు Q/T Q/t. ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. కానీ ఇక్కడ ఛార్జ్ అంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ Q ఈక్వల్ టు ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇక్కడ స్మాల్ టీ అనేది క్యాపిటల్ టీ. అదే నెక్స్ట్ వన్ I ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు I ఈక్వల్ టు Q అంటే స్మాల్ ఈ బై క్యాపిటల్ టీ. ఇదే ఫార్ములా I ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఈ ఇంటూ 1/T అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. అంటే నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ I ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఈ ఇంటూ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంది I ఈజ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందని ఇక్కడ న్యూ అంటే ఇక్కడ v/2πr అనా న్యూ v/2πr. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రాస్తున్నాం ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి మనం తీసుకుంది. ఓకే రైట్. ఇది I ఈక్వల్ టు ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది I ఈక్వల్ టు EV/2πr ఉంది. బట్ మనకు కావాల్సింది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ M ఈక్వల్ టు ఫార్ములా జనరల్గా NIA. కానీ ఇక్కడ N వాల్యూ మనకు ఓన్లీ 1 కాబట్టి ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్ ఓన్లీ 1 సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అంటే N ఈక్వల్ 1. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M ఈక్వల్ టు I × A. అంటే M ఈక్వల్ టు I వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం EV/2πr ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ ఫార్ములా πr². అప్పుడు ఆ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆర్ క్యాన్సల్ పై క్యాన్సల్. అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఏమున్నట్టుగా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ M ఈక్వల్ టు ఫార్ములా EVr/2. వాట్ ఈస్ ద E is the charge of electron, V is the speed of electron, R is the radius of the circular orbit, that is the magnetic moment, dipole moment of revolving electron M equal to EVr/2. This is the most important question. మనం ఇక్కడ మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఈ 5 క్వశ్చన్స్.
ఫస్ట్ వన్ స్టేట్ అండ్ Biot-Savart law. Second one question, magnetic induction at the center of the circular coil by using Biot-Savart law. Third one, state and Ampere circuit law. Fourth one, magnetic induction due to the long straight conductor. Fifth one, next one, magnetic dipole moment of revolving electron. These are most important 5 questions. Perfect ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దీని నుంచి 100% 1 క్వశ్చన్ ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇదే టాపిక్లో మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ 2 మార్క్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ని ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఐపీ సెకండ్ ఇయర్లో 1 క్వశ్చన్ ఉంటుంది, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. కాబట్టి చెప్పేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేషన్గా 100% కాన్సన్ట్రేషన్గా దీని మీద ఫోకస్ చేయండి, రైట్. చూద్దాం ఫస్ట్ వన్. సరే, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్లో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇంతకుముందు. ఫస్ట్ వన్ ఈ టాపిక్లో 4 మార్క్స్ అప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ Oersted experiment. Oersted experiment, most important question. Experiment. What is the importance of it? For example, this is the current carrying wire. When magnetic needle is placed near the conductor, it will be deflected because of every current carrying conductor produces the magnetic field around it. What is the importance of Oersted experiment? అంటే 2 మార్క్స్లో మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ని ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది? ఓన్లీ సింపుల్, ఓన్లీ 1 పాయింట్. ఎవ్రీ కరెంట్ క్యారింగ్ conductor produces magnetic field around it, which is perpendicular to the plane of the current carrying conductor. Only simple statement, every current carrying conductor produces the magnetic field around it which is perpendicular to the plane of the conductor. This is the first one question, very short answers. Next one, second one question, state Ampere's law and Biot-Savart law. ఆల్రెడీ మనం 4 మార్క్స్లో డిస్కస్ చేసాం. యాంపియర్ ఫస్ట్ వన్, యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఫార్ములా డెప్త్గా మనం ఎగ్జాంపుల్తో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఫార్ములా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఇందులో. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే దట్ ఈస్ b bar dot dl by ఇంటిగ్రల్ b bar dot dl bar ఈక్వల్ టు mu naught టైమ్స్ ద నెట్ కరెంట్. ఇది మనకి మోడ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రకారము ఒక్కోసారి ఆంపియర్ సర్క్యూట్లో ఫార్ములాకు 1 మార్కు, Biot-Savart లా ఫార్ములాకు 1 మార్క్. అంటే ఫార్ములా ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఫార్ములా ఇదే కదా, ఇంటిగ్రల్ b bar dot dl bar ఈక్వల్ mu naught I net. ఇదే ఫార్ములా స్టేట్మెంట్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అరౌండ్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught టైమ్స్ ద నెట్ కరెంట్, దట్ ఈస్ ద ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, దీనికి 1 మార్క్ క్వశ్చన్, 1 మార్క్ ఉంటుంది. Biot-Savart లా, దీనికి 1 మార్క్. Biot-Savart లా ఇది కూడా మన స్టేట్మెంట్ కానీ ఆర్ ఫార్ములా కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది. డైరెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అంటే ఫార్ములా dV ఈక్వల్ ఫార్ములా mu naught by 4 pi into I into dl sin theta by r square. ఇది ఫార్ములా. మనం లేదా ఫార్ములా కాకుండా స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తాం?
ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని కూడా మనం స్టేట్మెంట్ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే డీబీ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్ 1, కామా and element of length, comma, sine of angle between dl and r, or magnetic field due to the element is inversely proportional to square of the distance. అంటే స్టేట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్, కామా ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద element of length and position vector and inversely proportional to the square of the distance. This is the statement for Biot-Savart law. And only formula or statement. మనకు ఐపీ ఎగ్జామ్లో ఈ ఫార్ములాకు 1 మార్క్ ఉంటుంది, ఈ ఫార్ములాకు 1 మార్కు, నెక్స్ట్ వన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. దీంట్లో ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేయడం ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇది సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్లో. థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాని. థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇక్కడ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. అబ్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. రైట్, ఓన్లీ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. దాని నుంచే మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేశాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే B = μ0Ni/2r అని మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేశాం. సో నెక్స్ట్ వన్ దీనికి ఫార్ములా ఎలా తీసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, హియర్ క్యారింగ్ కరెంట్ I, R is the radius of the circular coil, radius of the current carrying circular coil. Next, find the magnetic field axis of the circular coil అన్నాడు. So this is the axis of the circular coil. And to find the magnetic field on the axis of the circular coil, అంటే నేను ఇక్కడ యాక్సిస్ మీదనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే పాయింట్ P. అంటే ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. దీనికి ఫార్ములా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఇది నోట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కాయిల్, హియర్ పాయింట్ P విచ్ ఈస్ ఎట్ డిస్టెన్స్ x ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? x డిస్టెన్స్లో ఉంది. అప్పుడు ఫార్ములా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ విచ్ ఈస్ ఎట్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ x ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. Formula B = μ0Ni r² / 2 r² plus x² whole power 3/2. This is the most important formula. రైట్, ఇందులో మనకు సరే డయాగ్రామ్ లేకున్న ఫార్ములాలో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఆర్? ఆర్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. రైట్, next one, n is the number of turns. Next one, x is the distance of the point P from the center of the coil. X is the అంటే ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? పాయింట్ P దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అంటే x is the distance of point P from ఎక్కడి నుంచి అది తీసుకున్న డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్. ఈ టర్మ్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా μ0 పెర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇదే ఇక్కడ దీని నుంచే మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అనుకోండి. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే ఇది పాయింట్, అప్పుడు పాయింట్ Pని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే x = 0 అవుతుంది. అంటే ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్నప్పుడు at the center of circular coil అంటే at the center of circular coil అంటే x = వాల్యూ 0. అంటే x = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? B = μ0 Ni
ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్, అంటే ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 అవుతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ఉంటే 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2r క్యూబ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ బి ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై 2r. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇది 4 మార్క్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అన్న ఫార్ములా కూడా మనం ఇదే డిరైవ్ చేసాం. బి ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై 2r. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సర్క్యులర్ కాయిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ హ్యావింగ్ n టర్న్స్ క్యారీస్ కరెంట్ I. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్? ఇది కూడా మనం సపరేట్గా మనం 2 మార్క్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ చాలా లెస్ నెంబర్సే, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 4 మార్క్స్లో ఆ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకున్నాం మనం. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అప్పుడు చెప్పాను. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే M ఈక్వల్ ఫార్ములా NIA, అక్కడే మనం డిస్కస్ చేసాం. అంటే నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే M ఈక్వల్ ఫార్ములా NIA, రైట్. నెక్స్ట్ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇందులోనే ఉంది. M ఈక్వల్ NIA. మనం సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే M ఈక్వల్ NI. ఏరియా ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే ఇంకేం రాసుకోవచ్చు, పై ఆర్ స్క్వేర్. డైరెక్ట్ ఇది ఫార్ములా, రైట్. నెక్స్ట్ కాకపోతే ఇందులో ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ అందులోనే మెన్షన్ చేశాడు. I is the N is the capital N is the number of turns, right. Next one R is the radius of circular coil. I is the current flowing through the coil, carrying current, right. Next one R, okay. Capital A is the area of the circular coil, రైట్. ఇది మనకు నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఇప్పటివరకు ఆల్రెడీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్స్టైడ్ 4 మార్క్స్ అప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఆంపియర్ లా, బాయట్స్ అట్లా కూడా 4 మార్క్స్లో కవర్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ కూడా 4 మార్క్స్లో కవర్ అయిన క్వశ్చనే. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే ఆల్రెడీ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్లో 4 మార్క్స్లో ఈ ఫార్ములా డిస్కస్ చేసాం. కాబట్టి మనం సపరేట్గా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ సపరేట్గా చదివే క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, రైట్. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వచ్చేస్తాయి. ఫోర్త్ వన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ ఆఫ్ లెంత్ L క్యారింగ్ కరెంట్ I ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ B? వెన్ డస్ ఇట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమం? ఇక్కడ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో తీసుకున్నట్లయితే దాని మీద ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, here magnetic induction, it is represented B. This is the current carrying wire or current carrying conductor, carrying current small I. So next one, here conductor makes an angle theta with the direction of magnetic field. And when current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then force acting on the conductor. మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఈ టర్మ్స్ అందులోనే ఉన్నాయి. లెంత్ ఉంది, ఇక్కడ I వాల్యూ ఉంది, ఇండక్షన్ B వాల్యూ ఉంది. అంటే ఇయర్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ వాల్యూ L. ఈ ఫార్ములా మనకు డైరెక్ట్ అందులో సెంటెన్స్ అని వచ్చాయి. ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ అంటే ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ B, నెక్స్ట్ వన్ I, నెక్స్ట్ L. నెక్స్ట్ వన్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు IL B సైన్ టీటా లేదా బిల్ సైన్ టీటా. మనకు ఐడియా ఉండాలంటే బిల్ సైన్ టీటా అని తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ILB సైన్ టీటా. అంటే వెన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్రొడ్యూసెస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ యాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ ఫార్ములా ILB సైన్ టీటా. మరి ఇక్కడ వెన్ డస్ ఇట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమం అన్నాడు. అంటే ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం అంటే టీటా ఈక్వల్ 90 degrees కావాలి. 90 అంటే ఇక్కడ మీన్స్ అంటే కండక్టర్ ఈజ్
placed perpendicular to the magnetic field. This is suppose the magnetic field. Next one, this is the direction of magnetic field అనుకోండి. This is the length of the conductor. ఇది direction. So next one, అప్పుడు next one relation, angle between the length means length in the direction of current. అప్పుడు complete గా perpendicular direction అవుతుంది. అంటే theta is equal to 90 degrees. Theta equal to 90 degrees means angle between the length of the conductor and magnetic field equal to 90 degrees. So next one, F is equal to ILB sin 90. Sin 90 equal to 1. F equal to ILB. Then force is maximum. Next one, force maximum. Well, if conductor is placed in the direction of magnetic field. In the direction of magnetic field ante, if theta equal to value, next one, 0 అయిందనుకోండి in the direction of magnetic field, అప్పుడు force minimum means that is equal to ILB sin 0, that is equal to 0 అవుతుంది. అంటే మనకు ఆల్రెడీ when does it becomes maximum అన్నాడు. అంటే ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ F ఈక్వల్ టు ILB sin theta రాసి, ఇఫ్ theta ఈక్వల్ 90 degrees దెన్ F maximum ఈక్వల్ టు ILB అనేది ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లోనేమో కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇస్ ప్లేస్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఫోర్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ F ఈక్వల్ టు ILB sin theta. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్, సపోజ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్ చార్జ్ Q మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ V in a uniform magnetic field of induction B, when does it becomes maximum అన్నాడు. రైట్, ఎప్పుడు maximum అవుతుంది? సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద direction of magnetic field, uniform magnetic field, and the field is same at every point and the direction is same. This is the magnetic field, induction field B. Charged particle of charge Q moving with velocity V makes an angle theta with direction of magnetic field. Then force acting on the charged particle. Force act on charged particle is ఈ ఫార్ములా మనకు నోటెడ్ అయి ఉండాలి. రైట్, ఇందులోనే ఉన్నాయి సెంటెన్స్. Q వచ్చింది, ఇక్కడ V ఉంది, ఇక్కడ B ఉంది, అవన్నీ కలిపి రాసేస్తున్నాను. అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ QVB sin theta. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, మరి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే F ఈక్వల్ QVB sin theta. వెన్ డస్ ఇట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమం అన్నాడు. అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ దట్ ఈస్ theta ఈక్వల్ టు 90 degrees, F maximum ఈక్వల్ టు QVB. ఇది మనం రాయాల్సినటువంటి ఆన్సర్. F maximum ఈక్వల్ టు QVB. అంటే ఇఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండ్ direction of magnetic field is 90 degrees, then force is maximum, that is equal to QB. But if the charged particle moving in the direction of magnetic field, that means parallel to the magnetic field, up theta equal 0. And if theta equal 0 degrees means charged particle moving in the direction of magnetic field, then force equal to QB sin 0, that is equal to 0. F equal 0, that is F0 or minimum. Right, this is the next one, question number 6. 2 marks లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో చాలా ఈజీగా ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఈ టాపిక్ లో మనకు. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాని, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఉన్న క్వశ్చన్స్లలో మనకు చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అమ్మీటర్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్? అమ్మీటర్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ammeter. Next one, voltmeter. Most important question, perfect గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. What is the use of ammeter? Ammeter is used to measure the electrical current. దీనిలో ఫస్ట్ వన్ పాయింట్,
it is used to measure the electrical current, to measure the electrical current, ammeter, right? Next, what is the use of voltmeter? First one, ఆ డివైస్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? అమ్మీటర్ యూజ్ చేసి కరెంట్ మెజర్ చేయొచ్చు. మరి వోల్ట్ మీటర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? వోల్ట్ మీటర్ యూజ్ చేసి 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వోల్ట్ మీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ between 2 points, potential difference between 2 points, right? అమ్మీటర్ యూజ్ చేసి కరెంటును మెజర్ చేయొచ్చు, వోల్ట్ మీటర్ యూజ్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటండి? మరి అమ్మీటర్ని మనం కరెంటును మెజర్ చేయాలంటే అమ్మీటర్ని మనం సర్క్యూట్లో ఎలా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇది బ్యాటరీ అనుకుందని, దిస్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగిటివ్ టర్మినల్. సో దిస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బల్బ్, రైట్, ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సార్ మరి దీంట్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగిటివ్ టర్మినలా? సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ని మెజర్ చేయాలి, ఈ సర్క్యూట్లో ఎంత ఫ్లో అవుతుందో, అంటే అమ్మీటర్ని కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అంటే అమ్మీటర్ని ఎలా కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం? అమ్మీటర్ కనెక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి? అంటే అమ్మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఇది అమ్మీటర్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మెజర్ చేస్తుంది. అంటే నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఎలా ఇచ్చినట్టు? సర్క్యూట్లో సిరీస్లో కనెక్షన్ ఇచ్చినట్టు, సిరీస్లో. అంటే అమ్మీటర్ ఆల్వేస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సర్క్యూట్లో ఎప్పుడైనా కూడా అమ్మీటర్ని నెక్స్ట్ వన్ సిరీస్లో కనెక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ద సెకండ్ వన్ పాయింట్ ఇందులో. నెక్స్ట్ వన్, దీంట్లో మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్? ఇలా తీసుకుంటాం, ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ బ్యాటరీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు రెసిస్టెన్స్, దిస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బల్బ్, రైట్? ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ మనకు ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అనుకుందాం. ఇక్కడ అన్నాం టు మెజర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అంటే ఏ అండ్ బి. అంటే నెక్స్ట్ ఎలా? వోల్ట్ మీటర్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అంటే మనం ఇలా కనెక్షన్ తీసుకోవాల్సి 2 పాయింట్స్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఎలా తీసుకోవాలి? బోర్డు మీద మనం ఇలా తీసుకోలేం కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్, వోల్ట్ మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ parallel in the circuit, parallel గా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అమ్మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. వోల్ట్ మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ in parallel in the circuit, most important, in the circuit, right? Next one, in the last one, third one point, ఇంకొక పాయింట్ తీసుకుందాని, 3 పాయింట్స్ ఓవర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, వోల్ట్ అమ్మీటర్ నుంచి కరెంట్ పాస్ కావాలి. అంటే కరెంట్ పాస్ కావాలంటే మ్యాక్సిమం కరెంట్ దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అంటే లీస్ట్ వాల్యూ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? సపోజ్ 3, 2, 1 లీస్ట్ వాల్యూ. అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకు అమ్మీటర్ వాల్యూ, లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అమ్మీటర్. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ అమ్మీటర్ ఈజ్ 0, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే అమ్మీటర్ నుంచి కరెంట్ పాస్ కావాలి కాబట్టి అమ్మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ అంటే లీస్ట్ ఎంత అవుతుంది? లీస్ట్ అనేది 0 అంటే దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ అమ్మీటర్. అంటే వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఐడియల్ అమ్మీటర్? అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ అమ్మీటర్
ideal ammeter is 0. Most important point. Resistance of ideal ammeter 0. బట్ వోల్ట్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి. సో దాని నుంచి కరెంట్ పాస్ కావద్దంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ అంటే లాస్ట్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ఫినైట్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. Resistance of ideal voltmeter is infinite or infinity. Right? Next one, most important points. First one, what is the use of ammeter? Ammeter is used to measure the electrical current. Ammeter always connected in series in the circuit. Resistance of ideal ammeter is 0. But voltmeter, what is the use of voltmeter? Voltmeter is used to measure the potential difference between 2 points. Next one, second point, ammeter voltmeter is always connected in parallel in the circuit. Next one point, the resistance of ideal voltmeter is infinite. This is the most important question. Very short answers lo manaku number of times ee question repeat అయినటువంటి question. AP and next one Telangana బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. పర్ఫెక్ట్గా ఈ పాయింట్స్ని మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఇవి నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్? మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? MCG, మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద నార్త్ పోల్, దిస్ ఇస్ ద సౌత్ పోల్. Here magnetic field, uniform magnetic field is produced between the two poles. Uniform magnetic field, magnetic lines of force from north pole to south pole. Suppose current carrying conductor, for example this is the current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. This is the current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. So only one sentence, when current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then it experiences the torque. A current carrying coil deflected in a uniform magnetic field, and that means deflected means a turning effect of force, rotated. Turning effect of force means torque. And what is the principle of moving coil galvanometer? When current carrying, this is the current carrying coil is placed ఎక్కడ ఉంది? ఇది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా డిఫ్లెక్టెడ్, రొటేట్ అవుతుంది. అంటే టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ టార్క్. అంటే వెన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ uniform north and south pole magnets with the uniform magnetic field is placed in a uniform magnetic field. Current carrying wire uniform magnetic field lo unte emoutundi? It rotate means turning effect of force, that is called torque. That means it experiences the torque. Right, ఇది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. డిఫ్లెక్ట్ అంటే టీటా అనేది దేనికి రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ వన్, టీటా యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అవుతుంది. టీటా ప్రపోర్షనల్ టు I, as the I increases, deflection also increases. Right, next one, this is the principle of moving coil galvanometer. Current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences the torque. Right, next one question, what is the smallest value of current that can be measured with a moving coil galvanometer? ఇది ఒకటే ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ని యూజ్ చేసి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్? టు మెజర్ ద కరెంట్, అంటే టు మెజర్ ద వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్.
రైట్. మరి లీస్ట్ ఎంతవరకు మెజర్ చేయొచ్చు అంటే మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఈజ్ మెజర్డ్. దీన్ని మూవింగ్ కాయిల్ కావాలంటే ఎంసీజీ షార్ట్ కట్లో మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఈజ్ మెజర్డ్ small amount of small current up to 10 power minus 9 amperes. 10 power minus 9 ఈ వాల్యూ ఐడియా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. టాంజెంట్ గాల్వానోమీటర్ యూజ్ చేసి 10 power minus 6 amperes వరకు మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇస్ మెజర్డ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ ఈస్ అప్ టు 10 power minus 9 amperes. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇందులో మనకి 2 మార్క్స్లో రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువగా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మీద M=NIA, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమ్మీటర్ అండ్ వోల్టీమీటర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈ 10th వన్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ 11th ఈ ఎక్కువగా మనకు యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ ద మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ అమ్మీటర్? మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ని అమ్మీటర్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలుగుతాం అనేది క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ వన్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ అమ్మీటర్. దిస్ ఈస్ ద galvanometer, a resistance of galvanometer capital G. Galvanometer is used to moving coil to measure the very small amount of current. Next one, మరి అమ్మీటర్ యూజ్ చేసి గాల్వానోమీటర్ లో కరెంట్ కంటే అమ్మీటర్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఎక్కువ కరెంట్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మరి గాల్వానోమీటర్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ అమ్మీటర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అంటే మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమ్మీటర్ by connecting small resistance in parallel to the galvanometer. ఇది galvanometer కు small resistance or low resistance. Here low resistance, there is small resistance, that is called shunt. It is represented by S. అంటే గాల్వానోమీటర్ కు లో రెసిస్టెన్స్ ని ప్యారలల్ గా కనెక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే అది కంప్లీట్గా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? అమ్మీటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది గాల్వానోమీటర్కి స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ని ఎలా కనెక్షన్ ఇచ్చాము? ప్యారలల్గా ఇచ్చాము. రైట్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద అమ్మీటర్. అంటే ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది గాల్వానోమీటర్ అమ్మీటర్గా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ into అమ్మీటర్ ఏం చేసాం? by connecting low resistance in parallel to the galvanometer. Parallel to it. Okay, right. Next one, low resistance, that is called shunt resistance. Conversion of galvanometer into ammeter by connecting low resistance in parallel to the galvanometer. గాల్వానోమీటర్ అమ్మీటర్ గా మార్చాలంటే కన్వర్ట్ చేయాలంటే గాల్వానోమీటర్ కి లో రెసిస్టెన్స్ ని ప్యారలల్ గా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. రైట్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ హౌ డు యూ కన్వర్ట్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ వోల్టీమీటర్? అంటే ఫస్ట్ దానికి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద వోల్టీమీటర్? to measure the potential difference.
ఫస్ట్ వన్ మనం మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ తీసుకుంది. దిస్ ఈస్ ద మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer. Here resistance of galvanometer is G. రైట్, ఇది యాక్చువల్లీ గాల్వానోమీటర్. దీనికి మనం వోల్ట్ మీటర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ బై కనెక్టింగ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద గాల్వానోమీటర్. గాల్వానోమీటర్కి హై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఎలా కలపాలి? ప్యారలల్ సిరీస్లో హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ టు ద గాల్వానోమీటర్. అప్పుడు కంప్లీట్గా గాల్వానోమీటర్ దిస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు కంప్లీట్ ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది? రైట్, వోల్ట్ మీటర్. వోల్ట్ మీటర్, దిస్ ద వోల్ట్ మీటర్. వోల్ట్ మీటర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. వోల్ట్ మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ వన్ సర్క్యూట్లో కనెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు 2 పాయింట్స్ మధ్య ప్యారలల్ కదా. వోల్ట్ మీటర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం. రైట్, నెక్స్ట్ దిస్ ద వోల్ట్ మీటర్. అంటే ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం? కన్వర్షన్ ఆఫ్ galvanometer into వోల్ట్ మీటర్. ఎలా కన్వర్ట్ చేసాము? బై కనెక్టింగ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ టు ద గాల్వానోమీటర్. మనకి పాయింట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ బై కనెక్టింగ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ టు ద గాల్వానోమీటర్. అంటే ఇక్కడ గాల్వానోమీటర్ వోల్ట్ మీటర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే గాల్వానోమీటర్కు హై రెసిస్టెన్స్ని సిరీస్లో కనెక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే అది వోల్ట్ మీటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్? టు మెజర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ టాపిక్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఫైనల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రైట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ ద మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ అమ్మీటర్? హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ ద మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వానోమీటర్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్? ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వీటితో పాటు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మిగతా కూడా కవర్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.